ہماری بیٹی، ہماری شریعت اور اپنا سماج. ہماری بیٹی، ہماری شریعت اور اپنا سماج. اس موضوع کے تحت ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کتنی نعمتیں عطا کی. اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ ان تمام نعمتوں میں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. پھر ہم یہ جانیں گے کہ اولاد میں بھی بیٹی کا کیا مقام ہے. اسلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا، اسلام کی آمد سے قبل بیٹی کی کیا صورت تھی. پھر ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے سماج میں، موجودہ سماج میں بیٹی کی کیا حیثیت ہے. پھر ہم یہ جانیں گے کہ بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک بیٹی کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شادی کے بعد ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کائنات میں جب نظر دوڑائیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ پاک نے ہم انسانوں کو نعمت کی صورت میں عطا کی. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے. اللہ پاک نے 2 پاؤں دیا، 2 ہاتھ دی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، چرند و پرند ہمارے کھانے پینے کے لیے انواع و اقسام کے لذیذ کھانے بنائے. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، اللہ پاک کی ان گنت نعمتیں، اللہ پاک کی ان نعمتیں جو جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ نعمتیں بھی جو ہمارے مشاہدے سے باہر ہے، جس کو ہم گن نہیں سکتے. لا تحصوها، اس میں ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت. اللہ فرماتا ہے اولاد کے سلسلے میں للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ کان علیم قدیر. کہ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹا دونوں کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ کی اس پاک کائنات میں چند ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے معلوم کر دیا ہے، اور یہ سب اللہ کی حکمت ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جب اولاد کا اللہ پاک نے ذکر کیا تو سب سے پہلے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. اللہ پاک نے بیٹے سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کا مقام بڑا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کی عظمت بیٹا سے زیادہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کا مرتبہ بیٹا سے زیادہ ہے. آپ اسلام نہیں آیا، اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی. زمانہ جاہلیت میں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، قرآن نے نقشہ کھینچا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش سے قبل اسے زندہ درگور کر دیا جاتا. اس کی 2 صورت تھی. شوہر اپنی بیوی کو کہتا جب وہ حمل سے اٹھتی کہ تم بچے کو ایک گڑھا میں جان دینا، اگر بچہ بیٹا ہو تو اس کو گھر لے کر آنا، اور اگر بیٹی ہو تو اس کو وہیں دفن کر دینا. دوسری صورت یہ تھی کہ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تو اس کا باپ اسے چٹیا میدان میں لے جاتا، ایک گھڑا کھودتا اور اس گڑھے میں اس زندہ بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا. ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں جہاں بیٹی کی کوئی وقت نہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹی کے بغیر اس کائنات کا تصور نہیں ہے. بیٹی کی سماج کو بھی ضرورت ہے، انسان کو بھی ضرورت ہے. اس کائنات میں جتنے انبیاء، تمام انبیاء کرام نے بیٹی کی
से जन्म लिया। इस कायनात में जितने इंकलाब हुए, इस कायनात में जितनी अच्छाइयाँ हैं, वो सारी की सारी अच्छाइयाँ इन बेटियों की मरहूम में थी। लेकिन इन हक़ाइक़ के बावजूद ज़माने जाहिलियत में बेटी को कोई मकाम नहीं दिया जाता। ऐसे वक्त में इस्लाम आया, इस्लाम ने बेटी को वो मकाम दिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों का बाप बनाया। अल्लाह पाक ने आपको कुल 7 औलाद से नवाजा था। 3 बेटे जो बचपन में ही इंतकाल कर गए और आपकी 4 बेटियां थी जिनसे आपकी नस्ल चली। आज अपने समाज में जिसको सिर्फ बेटी हो जाए, लोग उसे किस निगाह से देखते हैं? अल्लाह पाक ने मुकम्मल एक सूरत ऐसे लोगों के बारे में नासिल की। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जब आपके बेटे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम का इंतकाल हो गया तो कुफ्फार के बड़े बड़े दुश्मनान अबू लहब, अबू जहल, आस बिन वाइल और इन जैसे जो अकाबिरीन मुजरिमीन थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने लगे कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, आपके बाद आपको याद करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ अल्लाह के रसूल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके दुश्मन जो आपको ताना देते हैं, दरअसल इनकी नस्ल खत्म होने वाली है। तसव्वुर कीजिए, जो लोग बेटी को निचली निगाह से देखते हैं, जो लोग बेटी के बाप को निचली निगाह से देखते हैं, हमारे माशरे में जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि फलां शख्स के पास सिर्फ बेटी है, अल्लाह पाक ने उसको कोई औलाद अता नहीं की है, ऐसे लोगों का ताल्लुक किन लोगों से मिलता है? ये जुमला किन लोगों ने कहा है? बेटियों के बाप को अगर आप कोसते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसते हैं। बेटियों के बाप को अगर आप कोसते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह पाक की सुन्नत को कोसते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक के आप निजाम को कोसते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा बयान करती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक औरत हमारे पास तशरीफ लाई, उसके पास उसकी 2 छोटी बच्ची थी। खाने के लिए उसने हमसे तलब किया, अल्लाह के रसूल, वल्लाह मेरे पास 2 खजूर के अलावा और कुछ नहीं था। और एक दूसरी रिवायत में है कि सिर्फ मेरे पास 3 खजूर थे। हमने वो 2 खजूर उस औरत के हवाले कर दिया। उस औरत ने एक खजूर अपनी एक बेटी को खिलाया, दूसरा खजूर अपनी दूसरी बेटी को खिलाया और अपने कुछ नहीं खाया। हालांकि उसके चेहरे से, उस औरत के चेहरे से ये नुमाया हो रहा था कि वो औरत भी कई दिन की भूखी और प्यासी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया, मन उब्तुली मिन हाज़िहिल मराति बिशैइन कुल्ल लहू सित्रम मिनन नार। जो लोग बेटियों के जरिए आजमाए जाते हैं, कल क़यामत के दिन ये बेटियां जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगी। जब अल्लाह पाक उसके बाप को जहन्नम का परवाना दे चुका होगा, बेटियां दरवाजे पर होगी और अल्लाह से फरियाद करेगी कि अल्लाह हमारे बाप को जन्नत दिला। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा, उसने अपने दोनों बेटी को खजूर खिलाकर अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। अल्लाह के रसूल ने दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा व जाअ यौमल क़ियामा अना व हुवा व सम्मा असादियहु। कि अल्लाह पाक जिसको 2 बेटी दे, उसकी अच्छी तरह से परवरिश और बर्दाश्त कर दे, बेहतरीन तालीम दे दे, अच्छी जगह उसकी शादी ब्याह कर दे। कल क़यामत के दिन रसूल कायनात, कायनात का इमाम, नबियों का इमाम और बेटी की परवरिश करने वाला क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह से ये दोनों उंगलियां, इन 2 उंगलियों के दरमियान जितना फासला है उतना ही फासला नबी के मकाम के दरमियान, नबी के मर्तबे के दरमियान, जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पर ठिकाना होगा, जस्ट उसके बगल
बगल में उससे मुंसलिक बेटियों की परवरिश करने वाली है। कितना बड़ा मकाम, पूरी इस्लामी तारीख पढ़ जाइए, कुरान पाक को पढ़ जाइए, हदीस की किताबों की गर्दानी कर जाइए, अंबिया के किस्से पढ़ जाइए, कहीं पर भी अल्लाह पाक ने बेटों की परवरिश पर जन्नत का वादा नहीं किया। कहीं पर अल्लाह पाक ने यह नहीं कहा कि अगर बेटों को अच्छी तालीम दे दी जाए तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाए। लेकिन बेटी के सिलसिले में अल्लाह पाक ने एक जगह नहीं अनेक जगह फरमाया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बड़ा नुस्खा क्या होगा कि बेटी की परवरिश करने वाला नबी के साथ जन्नत में, और जिसको नबी का साथ मिल जाए, जिसको जन्नत में नबी की मईयत मिल जाए, उससे बड़ा खुशनसीब कौन है जिसको उसकी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर जाकर रो करे और रब से फरियाद करे कि मेरे बाप को जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह, बेटी है, बेटी पैदा होती है, बेटी का जन्म नहीं हुआ, कितने लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए उसका हमर साबित करवा देते। वैसल मौकूदत सुईलत, ये काम अफसोस कहिए कि जो काम ज़माने जाहिलियत में होता था, ज़माने जाहिलियत के लोग तो कम अज कम बेटी को दुनिया में आने देते थे। हम औरत दुनिया में आने भी, दुनिया में आने से कबल उसका हमर साबित करवा देते हैं। वो बेटी कल कयामत के दिन जहां एक बेटी अपने बाप के लिए जन्नत में जाने की सिफारिश करेगी, वहीं एक बेटी ऐसी होगी जो रब के सामने फरियाद करेगी जब रब उससे पूछेगा वैसल मौकूदत सुईलत, किस जुर्म की वजह से तुम्हें कत्ल किया गया था। मुफस्सिरीन ने आयत के ज़िम्न में नुक्ता बयान किया, कत्ल बाप करे, कातिल मुजरिम बाप है, अल्लाह पाक बेटी से सवाल क्यों करेगा। दुनिया का निजाम कातिल से सवाल होता है, मुजरिम से सवाल होता है, जिस पर जुर्म किया गया उससे क्यों कर सवाल। मुफस्सिरीन ने लिखा कि चूंकि वो बाप अल्लाह के नजदीक इतना मकबूज होगा, वो बाप अल्लाह के नजदीक इतना नापसंदीदा होगा, वो बाप कि अल्लाह के नजदीक हैसियत इतनी कमतर होगी कि अल्लाह पाक उस बाप की तरफ देखना गवार नहीं करेगा और उसकी बेटी से सवाल करेगा। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी तो उसकी अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी दी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, अल्लाह के रसूल ने सहाबा की महफिल में फरमाया, मन कान लहू सलासा बनातिन फअतबहुन्ना हुस्नतातिबहुन्ना व कसरहुन्ना मिन जदातिही फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबा मिन नार। जिसके पास 3 बेटी हो उसकी अच्छी तरह तरबियत कर, बेहतरीन तालीम दे दे, अच्छा पढ़ना दे। आज हम बेटा की हर ख्वाहिश पूरी करें, बेटी की ख्वाहिश पूरी करने में हमारे सर में दर्द क्यों हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इअदिलू बैना औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो, इंसाफ करो। जितना मकाम बेटा को देते हो उतना मकाम बेटी को दो, कम अज कम उतना मकाम तो दो। रब के नजदीक बेटा से ज्यादा मकाम बेटी का है। तुम कम अज कम दोनों के दरमियान इंसाफ करो, अदल करो, इत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। आपने सहाबा ने, एक सहाबा उठे, अल्लाह के रसूल जिसके पास 2 बेटी हो, आपने फरमाया 3 बेटी वाले जन्नती, जिसके पास 2 बेटी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसा शख्स भी कल कयामत के दिन जन्नती होगा। एक तीसरा शख्स खड़ा होता है, अल्लाह के रसूल जिसके पास 1 बेटी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके पास 1 बेटी हो, वो भी अगर उसकी अच्छी तरह से तरबियत करे तो कल कयामत के दिन उसके लिए भी उसकी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर उसकी सिफारिश के लिए खड़ी है। आज हम बेटी पैदा नहीं हुई, उसकी तालीम और तरबियत से पहले हम उसकी शादी की फिक्र में लग जाते हैं, उसके जहेज के सामान को मुहैया करने में लग जाते हैं। कहीं से 10-20 हजार का इंतजाम हुआ नहीं कि एक जेवर बना दीजिए बेटी को देने में काम आएगा। कहीं से कुछ मिला नहीं कि बेटी के लिए एक सामान खरीद लिए। पूरी जिंदगी जिस बेटी को अच्छी तालीम देनी है, जिस बेटी
गोद में, वही बेटी कल किसी की बीवी बनेगी, वही बेटी कल किसी की माँ बनेगी। उस बेटी के जहन में शुरू से अव्वल दिन से उसकी तालीम और तरबियत को बालाए पास रखकर हम उसके जहन में ये बैठाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हें पढ़ाएगा। जब वो बेटी ससुराल जाती है, ससुराल में भी उसे यही तारा सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारा घर है। बेटी अगर अल्लाह ने दिया तो उसकी अच्छी तालीम दीजिए, उसकी अच्छी तरबियत दीजिए और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लीजिए, अपने आप को नबी के करीब में अपना मकाम बना लीजिए जन्नत में। आपने शादी कर दी। आज हमारे समाज में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा काम बेटी की शादी करना, शादी के बाद भी बेटी से आपका रिश्ता मुनक़ते नहीं होता। जिस तरह शादी से पहले वो आपकी बेटी थी, शादी के बाद भी वो आपकी बेटी है। उसको कोई प्रॉब्लम होगा अगर ससुराल में तो आपको सॉल्व करना है। मिसाल बुखारी शरीफ की हदीस हजरत फातिमा बयान करती है कि हजरत अली ने एक मर्तबा हमसे कहा कि मैं आपके बाप के दुश्मन अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद आपने बेटी की शादी कर दी, उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी आए होती है। हजरत फातिमा बयान करती है अल्लाह के रसूल के पास आकर के, अल्लाह के रसूल आपका दामाद आपके दुश्मन की बेटी से शादी करना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को बुलाया, हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली के पास तशरीफ ले गए। अली, मैंने सुना है कि तुम मेरे दुश्मन और रब के दुश्मन अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल शादी का इरादा तो है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तल्लिक इब्नती वज़व्विज बिन्त अबी जहल ला तज्तमिउ बिन्त मुहम्मदिन व बिन्त अबी जहल फी बैतिन वाहिदिन। मेरी बेटी को तलाक दो, उसके बाद अबू जहल की बेटी से शादी करो। ला तज्तमिउ बिन्त मुहम्मदिन व बिन्त अबी जहल फी बैतिन वाहिदिन। एक घर में मोहम्मद की बेटी और अबू जहल की बेटी जमा नहीं हो सकती। शादी कर दिया आपने, कोई भी प्रॉब्लम बेटी बयान कर रही है, बेटी आपका घर है, बर्दाश्त कर लीजिए, आपको वहीं रहना है, सह लीजिए। अरे भाई वो क्यों सहे? आपकी जिम्मेदारी कि अगर उसके ससुराल में प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपकी दूसरी बेटी हजरत ज़ैनब का बच्चा बीमार हो गया, ज़ैनब ने कासिम को भेजा। दोनों रिवायत से बताना ये है कि आपको खुद भी बेटी के घर जाना है और बेटी भी आपके घर आएगी। बेटी ज़ैनब ने पैगाम भेजा, मेरे बाप को बुलाइए, उनकी नवासी बीमार है, नतनी बीमार है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम को बोला इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा। हर चीज अल्लाह के लिए है, हर चीज का वक्त मुतय्यन है। अगर मौत करीब होगा तो मर जाएगी। हजरत ज़ैनब ने दोबारा पैगाम भेजा, मेरे बाप को बताइए कि उनकी नतनी ज्यादा बीमार है, मैं कसम देकर भेजती हूँ कि वो जरूर भी जरूर हमारे घर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने हजरत साद इब्न उबादा को लिया, मुआज इब्न जबल को लिया, उमर बिन काब को लिया और दीगर बहुत सारे सहाबा किराम को लेकर के अपनी बेटी ज़ैनब के घर पहुंचे। ज़ैनब की बच्ची को आपके गोद में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्बार हो गई। हजरत उबई इब्न काब पूछते हैं माहाज़ा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप भी रोते हैं, अभी तो आप फरमा रहे थे कि हर चीज के मौत का वक्त मुतय्यन है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हाज़िही रहमतुम मिन इबादिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक ने इस रहमत को हर बंदे के दिल में डाला। अगर बेटी को प्रॉब्लम हो तो बेटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अल्लाह के रसूल हज़रत हसन हुसैन से कितनी मोहब्बत करते, बेटी की मोहब्बत में अपने नवासों से मोहब्बत करते थे। आपकी मौत का जब वक्त करीब आया तो आपने फातिमा को बुलाकर कान में सरगोशी की। ये तमाम वाक़यात बताते हैं कि शादी के बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ससुराल में वो क्यों तकलीफ सहेगी? आप कब के बाद में आपकी जिम्मेदारी कि उनकी तकलीफों का दिफा करें। एक और जिम्मेदारी शादी के बाद बड़ी जिम्मेदारी आए होती है,
کہ آپ کے مال میں جس طرح آپ کے بچوں کا حق ہے اسی طرح آپ کی بیٹیوں کا حق ہے۔ اپنا سماج کیوں اس تصور کے بغیر سماج ہے؟ آپ سمجھیے کل ہو کر کے اللہ نہ کرے آپ کا داماد انتقال کر جائے، کل ہو کر کے آپ کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، سسرال میں تو اس کو کچھ ملا نہیں، آپ میکے میں اس کو حصہ نہیں دیتے، وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ ایک عورت جس کو طلاق پڑ گیا، ایک عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، آپ اپنے مال میں اس کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، وہ جائے گی کہاں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا بیٹی کو ملے گا اس کا ڈبل بیٹا کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بیٹی ہے، میراث میں پہلا حق بیٹی کا ہے، دوسرا حق بیٹا کا، پہلے بیٹی کو ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں؟ کیا اللہ پاک کا نظام آپ کو پسند نہیں دینے کا کیا مطلب؟ اللہ پاک نے جو ایک نظام بنایا ہے وہ نظام آپ کو پسند نہیں؟ آپ اللہ پاک سے بہتر نظام اپنے سماج کو دینا چاہ رہے یا پھر اللہ پاک کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہی صورت ہو، یا تو اللہ پاک کا نظام آپ کو پسند نہیں یا اللہ پاک کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں۔ اور جو لوگ دیتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، جو لوگ نہیں دیتے ہیں اگلی آیت میں میراث کی آیت کے بعد جو دو آیت ہے، ایک آیت میں دینے والوں کے لیے جنت اور دوسری آیت میں نہ دینے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آپ بیٹی کو کیوں حصہ نہیں دیں؟ اگر کل ہو کر کے اس کو کچھ ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہو؟ آج پوری دنیا وبا کی چپیٹ میں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بندہ رات دن اللہ اللہ کرتا ہے۔ 2019 سے ہی لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ مصیبت کو ٹال دے، مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ میری زندگی میں خوشی کیوں نہیں آتی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ رات دن یا ربی اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دعا کیوں قبول ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ آپ کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے، آپ پی رہے ہیں حرام کا، آپ پہن رہے ہیں حرام کا، آپ جو غذا لے رہے ہیں وہ غذا حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ بیٹی کی جائیداد لیے ہوئے، بھائی بہن کے حصے کے زمین کا اپجاؤ کھا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اپنی نسل کو بھی کھلا رہا ہے، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی جائز مال سے کر دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو جائز غذا کھلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پوچھ لیجیے گا علماء کرام سے فتاوی کہ ایک چور جس طرح اپنے چوری کے مال سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، ایک ڈکیت جس طرح سے ڈکیتی کے مال اور لوٹ والے مال سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، کہیں ہم بھی اسی فلسطین میں تو نہیں؟ چور علن چوری کرتا ہے، ڈکیت علن ڈکیتی کرتا ہے، اور ہم اسٹینڈرڈ چور، ہم اسٹینڈرڈ ڈکیت اپنی بیٹی کا حصہ گھبن کیے ہوئے ہیں، اپنی بہن کا حصہ گھبن کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو آپ کی بہن کا حصہ ہے، جو آپ کی بیٹی کا حصہ ہے، اگر اس زمین کا اپجاؤ آپ کھا رہے ہیں، آپ کی اولاد کھا رہی ہے، تو اپنے پیٹ میں جہنم کا ایک گرگرا ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر 40 درہم کا ایک کپڑا پہنا اور اس میں 1 درہم بھی حرام مال کا ہے تو وہ جسم جنت میں کبھی داخل نہیں۔ ہم انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بیٹی کے مقام کو سمجھنے، اس کی صالح اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے بیٹی کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے کو رب کے فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان آ رہے ہیں اللہ پاک کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کا اور خاتمہ تو خاتمہ کی خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المؤمنین۔